Welcome all. Now we are going to discussing more points relating to the seasonal changes. Let us go. First point, equinoxes, and second, summer solstice. Third one, winter solstice, and fourth, Uttarayana, and last one, Dakshinayana. These are the important points. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഋതുഭേദങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വിഷുവങ്ങൾ. 2, ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം. 3, ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം. 4, ഉത്തരായനം. 5, ദക്ഷിണായനം. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. Before discussing the points, we want to identify certain months and dates. There are 4 months and dates. First of all, March 21st and September 23rd. Then third one, June 21st, and fourth one, December 22nd. These are the important months and days. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന് മുന്നോടിയായി 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളും തീയതികളും ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 4 മാസങ്ങൾ: 1, മാർച്ച് 21, 2, സെപ്റ്റംബർ 23, 3, ജൂൺ 21, 4, ഡിസംബർ 22. ഈ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Let us go the first point, equinoxes. വിഷുവങ്ങൾ. What is meant by equinoxes? The sun will be vertically above the equator on March 21st and September 23rd. Hence, the length of the day and night will be equal in these days on both hemispheres. Again, the sun will be vertically above the equator on March 21st and September 23rd. Hence, the length of the day and night will be equal on these days on both hemispheres. അതായത് എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ? വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് 21-നും സെപ്റ്റംബർ 23-നും സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് പതിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും, അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും തുല്യമായ രാവും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദി സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്, ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം. What is summer solstice? The sun will be vertically above the Tropic of Cancer on June 21st. It has the longest day experience in northern hemisphere and the longest night experience in southern hemisphere. Again, the sun will be vertically above the Tropic of Cancer on June 21st. It has the longest day experience in northern hemisphere and
longest night experience in southern hemisphere. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം? ജൂൺ 21 സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ വരികയാണ്. ഈ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമേറിയ പകൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ദീർഘമേറിയ രാത്രി ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. Clear? Look at the picture. This is the equator, 0 degree latitudinal line, equator. This is Tropic of Cancer, 23.5 degree north latitude, and this is the Tropic of Capricorn, 23.5 degree south latitude, 90 degree north pole and 90 degree south pole. ശ്രദ്ധിക്കുക, 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വാറ്റർ. അതുപോലെ 23.5 ഡിഗ്രി വടക്കേ അക്ഷാംശമാണ് ഉത്തരായന രേഖ. 23.5 ഡിഗ്രി തെക്കേ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ. 90 ഡിഗ്രി ഉത്തരധ്രുവം, 90 ഡിഗ്രി ദക്ഷിണ ധ്രുവം. Let us go the first point, equinoxes. What is equinoxes? എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ? The sun will be vertically above the equator on March 21st and September 23rd. Hence, the length of the day and night will be equal in these days on both the hemispheres. Hemispheres means the northern hemispheres and southern hemisphere. Again, what is equinoxes? Sun will be vertically above the equator on March 21st and September 23rd. Hence, the length of the day and night will be equal on both the hemispheres. This is known as the equinoxes. ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ് വിഷുവങ്ങൾ? സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെ ലംബമായി വരുന്ന 2 ദിനങ്ങളാണ് മാർച്ച് 21, സെപ്റ്റംബർ 23. ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലും സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസം 2 അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായ രാവും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലും തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം വിഷു ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിഷുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് വിഷു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Next point, summer solstice. എന്താണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്? അതായത് ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം എന്നാൽ എന്ന്. Sun will be vertically above the Tropic of Cancer on June 21st. It has the longest day experience in northern hemisphere and longest night experience in the southern hemisphere. This is known as the summer solstice. Again, the sun will be vertically above the Tropic of Cancer on June 21st. It has the longest day experience in northern hemisphere and longest night experience in the southern hemisphere. എന്താണ് ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം? സൂര്യൻ ജൂൺ 21
ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ നേരെ പതിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ദീർഘമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ദീർഘമേറിയ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനന്ത ദിനം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ്. അതായത് എന്താണ് ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം? വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ്. The sun will be vertically above the Tropic of Capricorn on December 22nd. It has the longest day experienced in southern hemisphere and the longest night experienced in northern hemisphere. Again, the sun will be vertically above the Tropic of Capricorn. It has the longest day experienced in southern hemisphere and longest night experienced in the northern hemisphere. അതായത് എന്താണ് ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം? ഡിസംബർ 22-ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ നേരെ വരികയാണ്. ഈ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ദീർഘമേറിയ പകൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ദീർഘമേറിയ രാത്രി ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഉത്തരായനം. വാട്ട് ഈസ് ഉത്തരായനം? ഉത്തരായനം എന്നാൽ എന്ത്? The sun shifts from Tropic of Capricorn to Capricorn of Cancer. That means December 22nd to June 21st. These 6 months are called Uttarayanam. അതായത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്കുള്ള മാറ്റം, മൂവ്മെന്റ്, അതായത് ഡിസംബർ 28 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള 6 മാസക്കാലം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്തരായന കാലം എന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദക്ഷിണായനം. വാട്ട് ഈസ് ദക്ഷിണായനം? Sun shift from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. That means from June 21st to December 22nd. These 6 months known as Dakshinayana. അതായത് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ദക്ഷിണായനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ജൂൺ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, അതായത് 6 മാസ കാലഘട്ടം. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ദക്ഷിണായന കാലം.
The next point, winter solstice. എന്താണ് winter solstice അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യ അയന ദിനം എന്നാൽ എന്ത്? The sun will be vertically above the Tropic of Capricorn on December 22nd. It has the longest day experiences on the southern hemisphere. The same time, the longest night experience on the northern hemisphere. This is known as the winter solstice. Again, sun will be vertically above the Tropic of Capricorn on December 22nd. It has the longest day experience on southern hemisphere and longest night experience on the northern hemisphere. This is known as the winter solstice. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിസംബർ 22-ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേരെ മേലെ വരികയാണ്. ഈ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ ശൈത്യ അയന ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ നീണ്ട പകലും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലും ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ശൈത്യ അയനന്ത ദിനം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഉത്തരായനം. എന്താണ് ഉത്തരായനം? സൺ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് Cancer. That means from December 22 June 21st. These 6 months are called Uttarayanam. Again, sun shift from Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer from December 22 to June 21st. These 6 months are called Uttarayanam. അതായത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ചലിച്ച് ചലിച്ച് ഒടുവിൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ഡിസംബർ 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ള 6 മാസക്കാലം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഉത്തരായന കാലം എന്നാണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദക്ഷിണായനം. വാട്ട് ഈസ് ദക്ഷിണായനം? The sun shift from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. That means from June 21st to December 22nd. These 6 months are called ദക്ഷിണായനം. അതായത് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ചലിച്ച് ചലിച്ച് ഒടുവിൽ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് ജൂൺ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ള 6 മാസ കാലം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ദക്ഷിണായന കാലം എന്നാണ്. Isn't it? The summary of today's discussion, there are 5 points. Equinoxes, summer solstice, winter solstice, Uttarayanam and Dakshinayanam. Dear students, please make a notes with the help of textbook on the base of these classes. Today's class is over.